प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में मुझे आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। वास्तव में प्रभु दिन मानक लॉकडाउन पीरियड रे आम सहित वाक्य द्वारा विशेष भाव में कथा हो प्रभु को धन्यवाद दिए। और विशेषकर दिन मानक प्रभु आम को केतोटी विषय सचेतन कराउछंती जेपरि लॉकडाउन सरिला परे आमे जो जगत मध्य को जाऊ आमे पुणी थरे से पाप गुड़िक जेपरि आमे रिपीट करिवु नाही। प्रिय भाई भौणी माने आज प्रभु दास भाव में आपण सम्मुख में जो प्रसंगटी रखापी चाहे से प्रसंगटी है आकर्षणीय फांद। आकर्षणीय फांद मनीष तार जीवन काल में अनेक फांदरे पड़े, केतेक जनातरे आउ केतेक अजाणतारे पड़ी थाए से, किंतु फांद तो फांद सबु फांदरू मनीष बाहरी न पारे। केतोटी फांद तार सर्वस्व हरण करे, एपरिकी तार जीवन मध्य चली जाए। आज वाक्यरू आमे केतोटी फांद विषय ध्यान करिबा जहाँ मान को आकर्षणीय मने हुए किंतु तार परिणति आमको भोगिबाक पड़ी थाए। आज प्रभु दास भाव में आपण मान को सचेतन कराइबा पई चाहे। हितोपदेश तार 29 पर्व 5 पद एटा लेखा जाए। 5 पद आउ 6 पद मु पढ़ी दयाकर ध्यान शुणु। जो लोक अपना प्रतिवासर चाटुबाद करे से ताहार पाद पाई जाल प्रसारे। मंद लोकर अधर्म रे फांद थाए, मात्र धार्मिक गान और आनंद करे। लिखा जाउछि मंद लोकर अधर्म रे फांद थाए। मंद लोक अपराध करी ताहा पाई ताहा ही फांद स्वरूप हुए। ता पाई कई फांद पातिबा आवश्यक नाही, किंतु ताहा ही ता पाई फांद स्वरूप हुए। से जो अधर्म करी चाले, से जो मंद कार्य लिप्त होई रुहे ताहा ही ता पाई फांद स्वरूप हुए। से जो अधर्म करी चली थाए सेटा ही तार सर्वनाशर कारण होई थाए। लिखा जाउछि मंद लोकर अधर्म रे फांद थाए। से जो पाप काम करी चले ता पाई कई फांद पातिबा आवश्यक नाही, किंतु तार मंदता तार अधर्म ही ता पाई फांद स्वरूप हुए। प्रिय बंधु, यह गोटे आकर्षणीय विषय। अधर्म करबा पई भल लागे, पाप करबा को भल लागे, कुकर्म करबा पई भल लागे, किंतु तार परिणति फांद स्वरूप हुए और परिणति ताको भोगिबा को पड़ी थाए। आज प्रभु आपन को मते सुजोग दैछंती। अधर्म, पाप, मंदता, दुष्टता, कुकर्म सब भल लागे, किंतु ताहार परिणति भोगिबा को पड़ी थाए। ता फांद स्वरूप आसी थाए। एपरि समय आसे से सेठु बाहरी भी पारे नाही, आउ ताहा ही ताहार सर्वनाशर कारण होई थाए। और द्वितीय आकर्षणीय फांदटी है जहाँ आपण मान पाइबे उपदेशक तार 7 अध्याय 26 पद। उपदेशक 7:26 लिखा जाए, और मु देखुअछि जे जो स्त्रीर अंतकरण फांद और जाल स्वरूप और हस्त बंधन स्वरूप से मृत्यु अपेक्षा अधिक तिक्त अटे। जे कही परमेश्वर को तुष्ट करे से ताहा ठारू रक्षा पाइब, मात्र पापी ताहा द्वारा धरा जीव। यह द्वितीय फांद अटे। लिखा जाउछि गोटे स्त्री अछि जो स्त्रीर अंतकरण फांद और जाल स्वरूप हस्त बंधन स्वरूप। हस्त बंधन स्वरूप तार हाथ बांधी दिए। फांद अटे, जाल अटे। से बाइबल परमेश्वर आमान को परिवार देइछंती, स्त्री देइछंती। और से चाहती गोटे स्त्री जे निजर स्त्री नुहे, से स्त्रीर अंतकरण फांद और जाल स्वरूप अटे। तार अंतकरण फांद स्वरूप अटे, जाल स्वरूप अटे। से मृत्यु अपेक्षा अधिक तिक्त। से कौन करे, जने लोकर जीवन को मृत्यु ठारू मध्य तिक्त करि पकाए। जने व्यक्ति मरी भी पारे नहीं, से वंचित पारे नहीं, मरी भी पारे नहीं, ए प्रकार परिस्थिति आसे। कि लिखा जाउछि जे कही परमेश्वर को तुष्ट करे से ताहा ठारू रक्षा पाइब। परमेश्वर उपाय मध्य देइछंती। जे कही, जो स्वामी, जो पुरुष जे कही परमेश्वर को तुष्ट करे से ताहा ठारू रक्षा पाइब, नचेत तार फांदरे तार जालरे पड़िबो, तार हस्तर बंधन धरा पड़िबो। तार हाथरे थरे धरा पड़िले आ से बाहरी पारिबो नहीं। से मृत्यु अपेक्षा अधिक तिक्त अटे। आ गोटे पद देखिले आपण जानि पारिबे। हितोपदेश तार 22 पर्व तार 14 पद लिखा जाउछि गोटे विषय स्पष्ट भाव लिखा जाउछि। सेठी आपण माने दया करी देखंतु। पर स्त्रीर मुख
ଗଭୀର ଖାତ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୃଣିତ ଲୋକ ତହିଁରେ ପଡ଼ିବ। ପରସ୍ତ୍ରୀର ମୁଖ ଗଭୀର ଖାତ। ସେ ଖାତର କେତେ ବଡ଼ ଗାତ ତାହା ଲେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଅଟେ। ଆଉ କିଏ ପଡ଼ିବ ସେଇଠି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୃଣିତ ଲୋକ ତହିଁରେ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସତର୍କବାଣୀକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାରେ ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅଶୁଚି ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଓ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଳାଷର ଶୋଚନୀୟ ପରିଣାମ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୃଣିତ ଲୋକ। ଏଟା ଲେଖାଯାଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ପରସ୍ତ୍ରୀର ମୁଖ ଗଭୀର ଖାତ ଅଟେ। ତାର ସୁଆଦିଆ କଥା, ତାର ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି କରି ନେଇ ଚାଲେ ଆଗକୁ, କିନ୍ତୁ ପରିଣତି କ'ଣ ହୁଏ? ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଗାତରେ ପଡ଼ିଯିବେ ଆଉ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗାତ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହା ବାଇବଲର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ। ଏହା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫାନ୍ଦରେ ଯେ ପଡ଼େ ସେ ବାହାରି ପାରେ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଉଛି ହିତୋପଦେଶ ତାର 5 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେହେତୁ ପରସ୍ତ୍ରୀର ଓଷ୍ଠରୁ ଟୋପା ଟୋପା ମଧୁ କ୍ଷରଇ, ତାହାର ମୁଖ ତୈଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚିକ୍କଣ ଅଟେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଓଷ୍ଠରୁ ଟୋପା ଟୋପା ମଧୁ କ୍ଷରଇ, ତାର କଥା ଭଲ ଲାଗେ, ଆକର୍ଷଣ ଲାଗେ, ତାର ମୁଖ ତୈଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚିକ୍କଣ ଅଟେ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଫାନ୍ଦରେ ଅନେକ ଲୋକ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫାନ୍ଦ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଲକଡାଉନରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆପଣ ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ୁ, ଆପଣ ଆପଣ ପରିବାରରେ ଆମେ ସତର୍କରେ ରହୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହିତୋପଦେଶ ତାର 23 ପର୍ବ 27 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ବେଶ୍ୟା ଗଭୀର ଖାତ, ପୁଣି ପରସ୍ତ୍ରୀ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କୂପ ଅଟେ। ପରସ୍ତ୍ରୀ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କୂପ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେରିଟାଲ ରିଲେସନସିପକୁ କୌଣସି ପାପ ବୋଲି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ। ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଏକାଠି ରହିପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ମନା କରନ୍ତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଏକାଠି କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଏକା ଅଫିସରେ ରହିପାରନ୍ତି, ଏକା ଫେଲୋସିପ୍ରେ ରହିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଅଶାନ୍ତି ହେଇପାରେ, ତଥାପି ପରସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପରର ସ୍ୱାମୀ ପରସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ନାମ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫାନ୍ଦ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାନ୍ଦ ଅଟେ ଆଉ ଏହା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଟେ। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଟେ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ପୃଥକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯଦି ଦେଖିବେ, ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଥାଏ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଫାନ୍ଦରେ ଅନେକ ଲୋକ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୋଇପାରିବେ। ନଚେତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ ବିତିବ। ଏହା ଏକ ଫାନ୍ଦ ଅଟେ, ଏହା ଏକ ଜାଲ ଅଟେ, ଏହା ଏକ ବନ୍ଧନ ଅଟେ, ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତିକ୍ତ ଅଟେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘୃଣିତ ଲୋକ, ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରେ, ମାନେ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ସେ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିବ। ତାହା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କୂପ ଅଟେ, ମଧୁ କ୍ଷରଇ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପରିବାର ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ। ଆମ କଥାରେ ଅଛି, ପ୍ରେ ଟୁଗେଦର ଷ୍ଟେ ଟୁଗେଦର। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଲକଡାଉନରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଯେ ତୁମର ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଏକାଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ସମୟ ହେଉଛି ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସମୟ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସମୟ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବଢ଼ିବାର ସମୟ, ଭରସାରେ ବଢ଼ିବାର ସମୟ, ପରସ୍ପରକୁ ତୋଳି ଧରିବାର ସମୟ।
ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଫାନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ସେ ଲୋକକୁ ସଚେତନ କରାଏ ଯେ ସେ ଫାନ୍ଦରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏହା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇପାରେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ, ଆହ୍ଲାଦଜନକ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଫାନ୍ଦ ଅଟେ। ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୃତୀୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫାନ୍ଦକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 7 ପର୍ବ 16 ପଦ, ମୁଁ ପଢୁଛି, ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 7 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଦେବଗଣକୁ ସେବା କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତୁମ୍ଭର ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଦେବଗଣର ସେବା କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଗୋଟେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଲୋକ। ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ପଠେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହବ। 25 ପଦ ଦେଖିବେ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 7 ପର୍ବ 25 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦେବଗଣର ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ସକଳ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ଯେପରି ଫାନ୍ଦରେ ନ ପଡ଼ିବ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ସବୁରେ ଥିବା ରୂପା କି ସୁନା ପ୍ରତି ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୃଣିତ ବସ୍ତୁ। ଏଟା ଲେଖାଯାଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ତା ଫାନ୍ଦ, ତୁମେ ସେ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଫାନ୍ଦ ଅଟେ। ଆଜିର ସମୟରେ ଆଜିର ଚିନ୍ତାଧାରା କି ପ୍ରକାର? କେତେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ କୁହନ୍ତି ସବୁ ଈଶ୍ୱର ସମାନ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ସେବା କରିବାରେ ଲାଗିଲେଣି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଫଳ ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମତିରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହା ଏକ ଫାନ୍ଦ ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ଫାନ୍ଦରେ ଆଜିର ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ସାଲିସ ମୂଳକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ 10 ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ତାର ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଥିଲା? ସେ କହିଥିଲେ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 20 ପର୍ବ 1 ପଦ 2 ପଦ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଯାତ୍ରା 20 ତାର ମୁଁ 3 ପଦ ଆଉ 4 ପଦ ପଢୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। 3 ଆଉ 4 ପଦ ପଢୁଛି। ଲେଖାଯାଉଛି, ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭର ଆଉ କୌଣସି ଦେବତା ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ, କି ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରେ କି ନିଚସ୍ଥ ପୃଥିବୀରେ କି ପୃଥିବୀର ନିଚସ୍ଥ ଜଳରେ ଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ, କି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱଗୌରବ ରକ୍ଷଣରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୈତୃକ ଅପରାଧର ପ୍ରତିଫଳ ଦାତା। ଏଠା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଉଛି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆକାର ମଣିଷ ମନର ବିକାର ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଦେବଗଣର ସେବା କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହବ। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବାସ କରୁ, ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ କରୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାତୃଭାବ ଦେଖାଇ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କୌଣସି ଦେଶର କଲଚରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦେବଗଣର ସେବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏହା ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଆଜି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ? କାହା ପାଖରେ ଯାଇ କାନ୍ଦିବେ? କାହା ନିକଟକୁ ଯିବେ? ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଖରେ ଯାଇ କାନ୍ଦିବେ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାଖରେ ଯାଇ କାନ୍ଦିବେ? ଡକ୍ଟର ପାଖରେ କାନ୍ଦିବେ? କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହା ଫାନ୍ଦ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ପଢିପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଫିସରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାରି ସେବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଫାନ୍ଦ ଅଟେ, ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ ହିତୋପଦେଶ ତାର 29 ପର୍ବ 25 ପଦ। ହିତୋପଦେଶ 29:25 ଲେଖାଯାଉଛି, ଲୋକ ଭୟ ଫାନ୍ଦଜନକ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ନିର୍ଭର ରଖେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଫାନ୍ଦ ହେଉଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଟେ। ଲୋକ ଭୟ ଫାନ୍ଦଜନକ। ଆମେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ। ଆମେ କହୁ ସେମାନଙ୍କ ଭୟ ସକାଶେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲୋକ ଭୟ ଅଛି, ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ବା କରିନଥାଉ ଲୋକ ଭୟ ସକାଶେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କାଟି ପାରୁନୁ ଲୋକ ଭୟ ସକାଶେ। ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? ଲୋକ ଭୟ। ଆମେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହୁଁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ନିଜର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହୁଁ। ଲୋକ ଭୟ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ଡରିବେ କି? ବାଇବଲ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ଦେଇନାହୁଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ, କଷ୍ଟରେ, ସମସ୍ୟାରେ, ଅଭାବରେ, ଅନାଟନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ। ସେମାନେ ଲୋକ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକ ଭୟ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୁକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାଯାଏ। ଲୁକ 12 ତାର 4 ପଦ ଏବଂ 5 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି, ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଲେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରକୁ ବଧ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହାପରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଭୟ କରିବ ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ବଧ କଲା ଉତ୍ତାରେ ନରକରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାହାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କର। ହଁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କର। ଲୋକ ଭୟ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଶରୀରକୁ ବଧ କଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ତାଡ଼ନ ଆସିବ, ନିନ୍ଦା ଆସିବ, ଅପମାନ ଆସିବ, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛି, এই କଥା ସେ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲେ। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଦୁଃଖ ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକ ଭୟ କରିକି ଆମେ ରହିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ସମୟ। ଏ ଲକଡାଉନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କି ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ନେଲେ, କି ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ, ଆପଣ ଏକ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତି। ଆମେ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ, ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତା ଜଗତବାସୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ଜୀବନ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଜଗତ ଲୋକ ବାଇବଲ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇବଲ ପଢୁଛୁ। ଆମମାନେ ହେଉଛୁ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ପ୍ରକାଶରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନୁଛୁ, ତାହା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲୋକ ଭୟ ଫାନ୍ଦଜନକ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ଆକର୍ଷଣ ପରି ମନେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏହା ତ ଫାନ୍ଦ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ, ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ସାଲିସ ମୂଳକ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଏକ ଫାନ୍ଦ ଅଟେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣ ଭୟ କରି କରି ଚାଲିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଭୟ କରିବ ତାହା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କ'ଣ ବାଇବଲ ପଢୁ, ଆମର ଜୀବନ କ'ଣ, ଆମେ ବାଇବଲରେ କ'ଣ ପଢୁଛୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ତାହାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛୁ।
आम देश हो विश्व हो अनेक सत्यता जानापी खोजी बुलूंट उद्धार कौटी मिल खोजी बुलूंट परित्राण कौटी मिल खोजी बुलूंट किंतु आपण जानी आप नीरव हूँ ना लोक भय सकाशे आपण साक्ष्य को आप दबेक रखु ना आपन कहवाई पड़ प्रिय भाई भौणी मैंने प्रभु आपण मानू आशीर्वाद करूँ ए दिन मानक आम प्रभु वाक्य अनेक विषय आम बुझीपारुछु स्पष्ट भाव में बुझीपारुछु प्रभु नाम स्तुति हो प्रभु नाम गौरव हो। आ पंचम फांद ताहा मु आपण मान कहवाई चाहे लुक तार 21 पर्व तार 34 एवं 35 पद लुक 21 34 एवं 35 पद लिखा जाउछि किंतु तुम्हें माने अपना अपना विषय सावधान होइथाओ काले तुम मान हृदय मतता और मद्यपान रे पुणी जीविका संबंधी चिंतार भारग्रस्त हुए आउ से दिन हठात तुम मान को परे पड़े कारण ताहा फांद स्वरूपे समग्र पृथ्वी निवासी समस्त परे आसीबो। कौन फांद अटे लिखा जाउछि मतता मद्यपान और जीविका संबंधी चिंता। लोक माने मातिकी अछंती मतता मातिकी माने पाठ पढ़िबार मातिकी रहिछंती घर बनाइबार मातिकी रहिछंती नाम कमाइबार मातिकी रहिछंती पॉलिटिक्स रे मातिकी रहिछंती भल खाइबार मातिकी रहिछंती बड़ बड़ स्वप्न मातिकी मततारे लोक अछंती आ मद्यपान रे ए लॉकडाउन समय कौन मिलुछि कि नहीं बड़ कथा नुहे मद तो मिलुछि लोक माने फोन करके घरे मगाउछंती ऑनलाइन मिल जाउछि लोक मानकु आश्चर्य लगे प्रिय मान प्रभु मान को अनुग्रह करंतु ए देशर लोक माने मरुछंती किंतु लोक माने मद पिबाटा छाड़ी पारु नाहंती कारण लोक माने फांदरे पड़िछंती लोक माने टाइम पास करूछंती कोन टाइम पास करिवे टाइम ऑलरेडी पास हो जायछि प्रिय माने लोक माने मततारे मद्यपान रे और जीविका संबंधी चिंता आजिर बड़ चिंता कौन जीविका संबंधी चिंता ए कोरोना महामारी सकाशे मोर प्रिय माने पृथ्वी रे बड़ बड़ भयंकर परिस्थिति गुड़ा आसीबो कैपिटल क्राइसिस आसीबो लेबर प्रॉब्लम आसीबो आर्थिक बेकारी समस्या अधिक बढ़िबो स्ट्राइक बढ़िबो छोटेई बढ़िबो ठकेई बढ़िबो माइग्रेशन बढ़िबो चाकरी लोक मान पाखरे नाही लोक आत्महत्या करिवे मेंटल डिसऑर्डर हे जिवो लोक मानकर निशा शक्ति बढ़िबो दुर्नीति बढ़िबो भ्रष्टाचार बढ़िबो मोर प्रिय भाई भौणी माने लोक मान पय फांद स्वरूप एटा आसीबो तीनोटी फांद लिखा जाउछि मतता मद्यपान रे और जीविका संबंधी चिंता रे लोक रहिथिबे आ ता समान को परे फांद स्वरूप आसबे शेष कालर चिन्ह एटा अटे कता तळ पद गुडा आपण पढिले जानि परिबे जे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର आसीबा समय ए प्रकार परिस्थिति थिबो आजिर बापा माँ माने पिला मान को कैरियर फ्यूचर छोड़ा आउ किछि चिंता करू नाहंती से मूल चिंता केवल पिला कैरियर फ्यूचर मोर प्रिय माने जो जगतर फ्यूचर नहीं से जगत आपन पिला फ्यूचर चिंता करुछंती जो जगतर भविष्य रे कौन हम आप जानते नहीं आगामी समय अति भयंकर समय अटे जगत उपरे विपत्ति आसीबो सीरीज बाय सीरीज आसीबो गोटे सीरियल भली आसीबो आपण स्वप्न देखंतु नहीं या फांद अटे मोर प्रिय माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु जीविका संबंधी चिंता रे लोक मान मातिकी थिबे आज जहाँ घटुछि यीशु ख्रीष्टଙ୍କର द्वितीय आगमनर पूर्ववर्ती दृश्य गुड़िक हाटे प्रभु मान को साहाय्य करंतु जीविका संबंधी चिंता आमर प्रभु आम पाई चिंता करंती आ से कहती तुमर सकल चिंतार भार मो उपरे पका किए अछि एमितिका व्यक्ति किए अछि जे कहिबा पाई चाहती मु तो पाई चिंता करे तुमर कौन प्रयोजन मु जानी छी तुम्हें कौन खाइबो तुम्हें कौन पीबो चिंता करो नहीं हे मोर प्रिय माने आमे गोटे जीवित परमेश्वर जे वास्तव सत्य अटंती आमे समस्ते ताहांकर सेवा करूछु से सत्य परमेश्वर आमे सेवा करूछु आमे जानिबा दरकार एटा जगत लोक मान पे फांद स्वरूप अटे किंतु आपण आ मु जानिबा दरकार एटा शेष कालर चिन्ह अटे मतता आपण कोन पे माति छंती अनेके तो मद्यपान रे माति के रहउछंती जीविका संबंधी चिंता आगामी समय देखिबे लोक मान को बिजनेस टा बहुत मात्रा रे बंद ही जीवो विश्व रे अनेक कल कारखाना बंद ही जीवो लोक मान को समस्या आसीबो दुर्भिक्ष आसीबो अनाहार लोक मरिबे आपण मन रखि थांतु ए कोविड-19 सकाशे केते लोक मरिबे आमे जानि ना किंतु अनाहार रे दुर्भिक्ष रे अधिक लोक मरिबे ए प्रकार को समय आगो को आसुची परिस्थिति आउरी भयंकर हेबा पई जाउची या फांद स्वरूप प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आम को अनुग्रह करंतु ए दिन मानकर विवेचनार सहित आम जीवन को सजाड़िबा पई ए आकर्षणीय परि मने होची जीविका करिबा पई देखंतु लोक माने कि प्रकार बाहर को जाउचंती
ଦାଦନ ଭାବରେ, କେତେକ ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ଦାଦନ ଭାବରେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଶିକ୍ଷିତ ଦାଦନ ଭାବରେ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଚଳେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କଢ଼େଇ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯେ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଯତ୍ନ ନେବେ। ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରିୟମାନେ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବଞ୍ଚିବେ, ଆଣ୍ଠେଇବେ। ବସିକି କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବସିକି କାନ୍ଦିବାର ବେଳ ନୁହେଁ। କାନ୍ଦିବାର ବେଳ ହେଉଛି ଆଣ୍ଠେଇକି କାନ୍ଦିବାର ବେଳ, ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ବେଳ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବାର ବେଳ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। କାରଣ ଏହା ଅନ୍ତିମ କାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ଲୋକମାନେ ମତ୍ତତାରେ ଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜମି କିଣିବାରେ ମାତିଛନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟରେ ଲୋକମାନେ ମାତିଛନ୍ତି। ଦିନ ରାତ୍ର କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା କେବଳ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା, ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କର। ଅନେକ ମଦ୍ୟପାନରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ସବୁବେଳେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୀବିକା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ସେବା କରିଛନ୍ତି ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମସ୍ତକ କରିବେ, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଯୋସେଫ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ, ସେ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ। ଦାନିଏଲ ଯେ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ। ଦାଉଦ ମେଷପାଳକ ଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବାପା ପାଖରେ ନାହିଁ, ଭାଇ ପାଖରେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପରେ ଶରଣାଗତ ରଖିଥିବାରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିଥିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ରାଜା କଲେ। ଆଉ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପରି ରାଜା କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଏଇ ଫାନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି ଆପଣ? ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଫାନ୍ଦ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଷଷ୍ଠ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫାନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଷଷ୍ଠ ଫାନ୍ଦ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 6 ପର୍ବ ତାର 9 ଏବଂ 10 ପଦ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ ଏବଂ 10 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଫାନ୍ଦରେ, ପୁଣି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତ ଓ କ୍ଷତିଜନକ ଅଭିଳାଷରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ ଓ ବିନାଶ ରୂପ ସାଗରରେ ମଗ୍ନ କରେ। କାରଣ ଧନଲୋଭ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। କେହି କେହି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ବହୁ ଦୁଃଖରେ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଫାନ୍ଦରେ, ପୁଣି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତ ଓ କ୍ଷତିଜନକ ଅଭିଳାଷରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ ଓ ବିନାଶ ରୂପ ସାଗରରେ ମଗ୍ନ କରେ। କାରଣ ଧନଲୋଭ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। କେହି କେହି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ବହୁ ଦୁଃଖରେ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଫାନ୍ଦ ହେଉଛି ଧନ, ଧନୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା। ଅନେକ ଲୋକ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସଙ୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ ତାର 23 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣାକୁ କ୍ଳାନ୍ତ କର ନାହିଁ, ତୁମ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ। କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ! ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣାକୁ କ୍ଳାନ୍ତ କର ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଫାନ୍ଦ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଲୋକମାନେ ଧନ ତ ପାଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ହରେଇଲେ। ଶାନ୍ତି ହରେଇଲେ, ପରିବାର ହରେଇଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହରେଇଲେ, ସବୁ ହରେଇଲେ। ପଇସା ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅସଲ ବିଷୟ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଦରିଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ କାଙ୍ଗାଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲୋକ ପାଖରେ ପଇସା ତ ଅଛି, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ନିଦ ନାହିଁ, ଭୋକ ନାହିଁ, କେବଳ ପଇସା ପୁଳେଇ ପୁଳେଇ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଫାନ୍ଦ ଅଟେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ବାଇବଲ କ'ଣ କହୁଛି? ହିତୋପଦେଶ ତାର 1 ପର୍ବ 19 ପଦରେ, ସମସ୍ତ ଧନଲୋଭୀର ଗତି ଏହି, ତା ଧନର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନାଶ କରଇ। ଧନ କ'ଣ କରେ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଣକୁ ନାଶ କରେ। ସମସ୍ତ ଧନଲୋଭୀର ଗତି ଏହି ଅଟେ।
आज प्रभु आपको यह बुझापी दिंतु। प्रिय भाई भौणी मैंने यह एक फांद अटे जो मैंने धनी होगा इच्छा करती। प्रभु आम को साहाय्य करंतु। देखंतु लोक माने धनी होगापाई केते असाधु कार्य करती, केते निम्न स्तर को जाई पारंती केवल पैसा परिवार पाई पैसा टिक उपार्जन करबा पाई। आज प्रभु आपन को मते स्पष्ट भाव में कथा होउछंती। आपण बुझीगले भल। धन आकर्षणीय हो पारे, धन जगतर विषय दे पारे, किंतु मोर प्रिय मान असल विषय दे न पारे। ईश्वर जहाँ दे पारंती धन ताहा दे न पारे। मु सब बेले गोटे कथा कहे, आपणकर पैसा पत्र हेले आपण घर बनै पारिबे, शांति रे रही पारिबे नहीं। कारण पैसा शांति दिए नहीं, घर शांति दिए नहीं। आपणकर पैसा हेले आपण गाड़ी किनी पारिबे, सुरक्षा किनी पारिबे नहीं। पैसा पत्र थले खाद्य किनी पारिबे, स्वास्थ्य किनी पारिबे नहीं। पैसा थिले औषध किनी पारिबे, सुस्थता किनी पारिबे नहीं। पैसा थिले बही किनी पारिबे, ज्ञान किनी पारिबे नहीं। पैसा थिले औषध किनी पारिबे मोर प्रिय माने। पैसा थिले खट किनी पारिबे, निद किनी पारिबे नहीं। निद प्रभु दियंती, सुस्थता प्रभु दियंती, सुरक्षा प्रभु दियंती, स्वास्थ्य प्रभु दियंती, ज्ञान प्रभु दियंती। धन ए सब देई न पारे। तेणु आपण को पैसा नुहे प्रभु दरकार। ए आकर्षणीय फांद गुड़िक ठारू आपण सचेतन हुंतु, सावधान हुंतु प्रिय भाई भौणी माने। प्रभु आमान को ए समय ए दिन मान के विशेष भाव आमान को से सचेतन कराउछंती, जागृत कराउछंती। ए फांद गुड़िक ठारू आमे सचेतन रहिबा पई। अनेक ए फांद गुड़िक रे पड़ीछंती, अबाट रे जाइछंती, विनाश आड़ को जाइछन से माने। आज प्रभु आपण को मते सचेतन कराउछंती। हे मोर प्रिय भाई भौणी माने, आसु ए वाक्य द्वारा निजको सजाडू। ए आकर्षणीय फांद गुड़िक ठारू आमे सचेतन रहू। कारण एहा आज नहेले काली आपण जीवन आसब एवं आपण को अबाट आड़ को लेकिन जीव। आ शेष गोटे फांद विषय कहवाई चाहे। हितोपदेश तार 7 पर्व 23 पद लिखा जाउछि, आउ जेपरि पक्षी फांद को प्राणनाशक न जानी तहिरे पड़िबा को बेगे दौड़ई शेष ताहार यकृत सेपरि तीर द्वारा विद्ध हुए। अनेके फांद को जानी पारंती नहीं। आकर्षणीय तो आगो को बढ़ंती, किंतु से फांद सेमानकर प्राण नाश करिया जानती नहीं। पक्षी जानी पारे ना, पक्षी से जानी पारे ना, से बुझी पारे ना। ठीक सही परि से खाली दाना को देखे, से जाल को देखी पारे नहीं। आज अनेक जाल अच्छी, आमे जाल को देखी पारनु, दाना को देखी पारुछु। कारण जालटा एपरिया थाए ता देखा जाए नहीं। मुझे कहूली मंद लोकर अधर्म ताप फांद हुए, से जानी पारे ना। से अधर्म को दे तार फांद बोली से जानी पारे नहीं। पर स्त्री रो अंतकरण फांद और जाल ताहा से निर्बोध लोक जानी पारे नहीं। तार हस्तर बंधन रे पड़िले खसी पारे नहीं। से मृत्यु अपेक्षा तिक्त ता से जानी पारे नहीं। तार संकीर्ण कूप से जानी पारे नहीं। तार मुखरु मधुक्षर ताहा से जानी पारे नहीं। देवगण सेवा करबा गोटे फांद या लोक माने बुझी पारु नाहंती। हे मोर प्रिय भाई भौणी मान आपण मान कहिबा पई चाहे, लोक भय फांद जनक अटे। आज समय जीविका संबंधी चिंता मतता मद्यपान यह फांद अटे। आ ये फांद लोक मान पड़ीछंती। अनेक धनी हेबा की इच्छा करी अनेक फांद रे पड़ीछंती। प्रभु आपण मान को साहाय्य करंतु ए सब विषय सचेतन हेबा पई। या फांद अटे मोर प्रिय माने। प्रभु मान को साहाय्य करंतु पक्षी न जाने की जे जाल रे पड़ी थाए। आमे अनेक प्रलोभन दे जाइछु, लोभ आमद प्रमोद रे पड़ी अनेक अज्ञान वशत अनेक फांदर शिकार होइछु। किंतु आज प्रभु आमान को शिखाउछंती, आज आमान को जणाउछंती यह सब फांद अटे। प्रभु आमान को साहाय्य करंतु। जदि ये सब फांदर रक्षा पाइबा पई चाहंती, आपन को प्रभु को निकट आसीबा पई पड़िबो। प्रभु ही आपण मान के सब फांदर रक्षा करि पारंती। हे मोर प्रिय भाई भौणी माने, प्रभु आमान को प्रत्येक को अनुग्रह करंतु। प्रभु आमान को प्रत्येक को साहाय्य करंतु। लिखा जाउछि, लोक भय फांद जनक मात्र सदा प्रभु ठारे जे निर्भर करे से सुरक्षित हबो। ए सब फांदर रक्षा पाइबा पई चाहंती, आपन को प्रभु ठारे निर्भर रखिबा पई पड़िबो। तेबे ही आपन सुरक्षित रही पारिबे। निज ऊपर निर्भर नुहे, जो बुद्धि ऊपर निर्भर नुहे, धन ऊपर निर्भर नुहे, आउ कहा ऊपर निर्भर नुहे। आपन को सदा प्रभु ठारे निर्भर रखिबा द्वारा ही आपन सुरक्षित ही पारिबे। आ ए फांद गुडा को रक्षा पाई पारिबे। जो लोक प्रभु को भय करिबो से परस्त्री फांद रक्षा पाइब। जो लोक परमेश्वर को निर्भर करिबो से लोक भय रक्षा पाइजिबो। जीविका संबंधी चिंता पाई व्यतिव्यस्त कहीं प्रभु निर्भर रखंतु, परमेश्वर सब जत्न नेबे।
ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବେ। ପକ୍ଷୀ ଯେପରି ନ ଜାଣି କି ସେ ଯେ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼େ, ଆପଣ ସେମିତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଯେ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରଲୋଭନ, ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ, ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ଲୋକମାନେ ସେ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହା କରିବି, ଆପଣ ସେଇ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଫାନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗତିରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଛନ୍ଦି ହେଇଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏହି 7ଟି ବିଷୟ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଏହା ଫାନ୍ଦ ଅଟେ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଫାନ୍ଦ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମହାମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ এই ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ମନ୍ଦତାରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ତ୍ରୀର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ହସ୍ତରେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟରେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦେବଗଣର ସେବାରେ ମାତିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜାଗତିକତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକାର ହୋଇକି ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଲୋକ ଭୟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଭୟରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପିତା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ এই ମନ୍ଦ ସମୟରେ ଠିଆ ହିଁ କହିପାରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଏହା କହିପାରିବେ। ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ସହିତ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତାର ଜୀବନ ସୁଧୁରି ଯାଏ ପ୍ରଭୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହେ ପ୍ରଭୁ। ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅସଙ୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଅସାଧୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ। ସବୁ ଫାନ୍ଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। এই ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। এই ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ରାଜା, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ।